السلام عليكم. إذا بالنسبة للجزء الثاني غيكون على شكل سوفورم دي زيكزارسيس corrigés. إذا nous commençons par une simple question. Pourquoi appelle-t-on la Terre la planète bleue؟ لماذا ننعت أو نسمي الأرض بالكوكب الأزرق؟ Donc une simple réponse. La Terre est souvent appelée la planète bleue. لماذا؟ car l'eau occupe plus de 70% de sa surface. كيحتل 70% من المساحة ديال bien sûr الكرة الأرضية. Donc pour l'exercice 1, donc question 1, donc quels sont les différents états de la matière؟ ماشي de l'eau, on a عطينا بصفة عامة de la matière. Donc il y en a 3. Donc il y a état solide, état liquide et l'état gazeux. Deuxième question, reliée par des traits ou des flèches, les cases qui se correspondent. Donc الخانات المتوافقة فيما بينها. إذا التبخر إيفابوراسيون واش دونك التبخر هو الانتقال من الحالة السائلة للحالة الغازية. بالنسبة للتكاثف لا ليكيفاكسيون بالضبط هو لا ليكيفاكسيون هو الانتقال من الحالة الغازية للحالة السائلة. Et finalement الانصهار هو الانتقال من الحالة السوليد à l'état liquide. Donc l'exercice 2, donc on a placé chaque élément dans la case correspondante. Il y a 3 cases, la première case, deuxième case, troisième case. Donc au niveau de la première case, on a état solide. Donc on va mettre les objets ou la matière les matières qui se trouvent à l'état solide. Par exemple la neige, état solide. Pluie, état liquide. Nuage, état liquide. Océan, état liquide. محيط. Vapeur d'eau, بخار الماء, état gazeux. Glace, état solide. Finalement rivière, état liquide. Bon, donc donc le nuage c'est pour les liquides, juste la neige ceux qui connaissent الحالة سائلة. Donc mais on ordre les différentes étapes du cycle de l'eau. Donc نرتبوا يعني مختلف المراحل ديال دورة الماء. إذا حنا عرفنا بأن دورة الماء كتبدا بتبخر الماء. Donc l'eau de mer s'évapore. بعد ذلك la vapeur d'eau se liquéfie et forme du nuage. Ensuite, l'eau du nuage tombe sur la terre. Ensuite, l'eau de pluie ruisseille sur le sol. يعني يتم التدفق ولا جريان على الأرض. Ensuite, les ruisseaux se ressemblent et forment les rivières. يعني كتجمع وكتشكل ليا نهر وهاد الأنهار se jette dans la mer. يعني كتصل في الماء ولا كتكب ولا تصب في البحر. إذا هنا كيف كتلاحظوا في هاد التمرين عندي شكل وهنا عطاني أرقام. إذا كل رقم غادي نعطي الدائرة اللي كتوافقو. دونك هنا درتو في الأول على شكل صورة، دابا غنديرو على شكل ان تكست واحد نص علمي. L'eau circule sans arrêt sur la terre. Il s'évapore, يتبخر des océans et revient aux océans, donc Y كترجع للأوسيان formant ainsi un cycle دورة. Le cycle naturel de l'eau sous l'action du soleil تحت تأثير الشمس. بيان سور غنشوفو تحت تأثير الشمس بيان سور غتكون عندي 10 ولا غتكون 6 اللي هو كيكون تحت تأثير الشمس. L'eau des flaques des océans ou des mers s'évapore sous forme de vapeur d'eau. Il monte dans l'atmosphère, il relève le jouet, c'est l'évaporation. والتبخر.
Les arbres et les plantes, l'ashjar ou النباتات, libèrent également des vapeurs d'eau. كتحرر بدورها بخار الماء par la transpiration بالعرق. إذا يعني كما كتلاحظوا في الصورة تكون هي 11 de leurs feuilles. Au contact de l'air froid يعني التماس مع الهواء البارد هذا البخار الماء se condense en gouttelettes يتكاتف يعني على شكل قطيرات أو قطرات صغيرة qui sont poussées par le vent اللي كتدفع الرياح و دونك كيف كتلاحظوا في الصورة هنا الرياح كتدفعهم دونك forme des nuages كتجتمع كتشكل هي سحب. C'est la condensation. Il pleut, تمطر, il neige, تثلج. Il grêle يعني كتعطينا واحد البرد تبروري selon la température. واش التمبيراتور كتكون كبيرة ولا منخفضة ولا مرتفعة ولا منخفضة جدا إلى آخره. Donc ce sont les précipitations التساقطات en retombant sur la terre يعني تسقط من جديد على الأرض. L'eau peut ruisseler يمكن له أن يجري على السطح pour être utilisé pour la végétation بالنسبة للعملية ديال النباتات حتى هما كيستهلكوا الماء بالنسبة لعملية التركيب الضوئي la photosynthèse c'est le ruissellement إنه جري و pour alimenter les nappes phréatiques ولا من أجل تغذية الفرشاة المائية اللي بدورها كتبقى كتعطي يعني كتغذي الآبار c'est l'infiltration والتسريب ولا التسرب puis donc etc donc le cycle recommence يعني الدورة يعني كتعاود من جديد. إذا هنا كندير باللون الأزرق الماء. أين يوجد الماء؟ باللون الأزرق كما تلاحظون. بعد ذلك كنعمر بنسبة تأثير الشمس كما قلنا 6 l'infiltration 14 et donc je réponds على هاد كنعمر هاد الفراغات اعتماد على الصورة. إذن دائما لو سيكل دو لو. إذن هنا هاد التمرين غيتي ريبيتي باش بور فيكسي لي زيدي. إذا هنا كيكون المحيط هنا كيكون مثلا عندي الأنهار هنا كيكون عندي الودنان ونهر يدور هنا كيكون عامل جريان هنا كيكون انصهار هنا كيكون عندي الأمطار هنا كيكون عندي الثلوج. اون فرونسي عندي دونك عندي بلوي إيناج هنا كيكون عندي بلوي هنا كيكون نيج هنا كلاصيي وتقدر تكون حتى فوزيون صهار هنا كيكون جريان غويسيلومون هنا كيكونوا دي ريفيير انهار اللي كتصل بدورها بالواد كيكون كبير اللي هو لا فلوف وكيتصلنا بالبحر والمحيطات. donc complète les phrases ci-dessous يعني نكمل الجمل التالية أسفل على استعمال الكلمات المناسبة ولا التالية. blanche donc c'est un adjectif اللون أبيض. bleu تا هو c'est un adjectif de couleur. donc hydrosphère on a déjà vu في الكور أنيدر لا مائي يعني لا يوجد فيه الماء أو ماء في الحياة. finalement les poissons les baies les boissons هما المشروبات. donc l'ensemble des réservoirs d'eau sur la terre est appelé donc هادشي السؤال كنا شفناه في الدرس hydrosphère. l'eau est indispensable الماء ضروري أساسي على quelque chose des hommes. إذا شي حاجة ضرورية الماء كيكون ضروري للإنسان خاصة يعني الضرورة القصوى هو pour sa vie الحياة. toutes les contient de l'eau. إذا المشروبات كلها إذا كتحتوي على الماء كمكون. donc le sulfate de cuivre honnête كبريتات النحاس اللامائي est une poudre هو سحوق de couleur blanche
اللون ديالو كيكون ابيض. une substance ماده ولا واحد الخليط contenant de l'eau كيحتوي على الماء. هاد الماء اش كيدير كولور كيلون اون بلو بالازرق. ماذا شنو كيلون الازرق؟ لو سولفات دو كويفر انهدر يعني كيلون بالازرق كبريتات النحاس انهدر يعني اللامعي. سوسي كونستيتوي هذا يكون ولا يشكل لو تيست دو ريكونيسونس يعني اختبار التعرف على ماذا على لو الماء. Donc ici, relié par une flèche ou là associé chaque réservoir de l'hydrosphère au pourcentage de l'eau sur la Terre auquel il correspond. Donc il correspond donc auquel كترجع على le pourcentage. Donc le pourcentage. باغ اكزومبل الا خديت مثلا لو صالي، كنعرفو لو صالي عندو البورسونتاج 97% من الماء كله. لو دوس لا يقل على 3% من 2%. كيكون في الماء كيكون ايضا في الغلاف الجوي على شكل بخار ماء النسبة ديالو قليلة جدا، هي 0.01، وبالنسبة لسوفورم دو غلاس كتكون هي اللي كتكون 0.6. انا لا جات نقارن النسبه المئويه ديال انا بلا ما نشوف الدرس، يعني غير بالمقارنه يمكن نجاوب على هذا التمرين. اولا انا كنعرف بان الماء المالح النسبه ديالو كبيره، بمعنى غتكون 97%، ماشي 2 ماشي. وبعد ذلك يكون الماء العذب اللي هو 2%. بعد ذلك كيكون الماء في الجليد وكيكون حتى في الغلاف الجوي، والماء في الجليد غادي يكون اكثر من اللي كيكون في الغلاف الجوي. اذا هنا غتكون 0.6 بالنسبه للغلاس و 0.01 بالنسبه للغلاف الجوي. هنا يعني كاينين دي كيسيون ممكن نجاوب عليهم غير بالمقارنه. اذا الغلاس سي 0.6، لو دوس 2%، او صالي دونك 97%، وعندنا لو دو لاتموسفير هو ديك النسبه القليله. إذا هنا عندي أوبسيرف لو شيما سي دو سو. دونك لاحظ الشكل ولا مخطط ولا لا يفير كوريسبوند يعني وافق ولا شيفر لو مو، يعني كنعطي كل رقم يعني لهداك ولا كنعطي كل كلمة كنعطيها الرقم المناسب ديالها، ولا كنعطي الكلمة من الرقم المناسب دو مو ابروبريي parmi les suivants، parmi هاد لي مو suivants الماء و السلفات دو كويفر. هذا تعرفنا عليه. بيبات هي هذه الماصة، هذه جديدة عندكم، هاد لا بيبات سي ان اباراي. هذه الماصة واحد الجهاز كنستعملوه بالنسبة في المختبر لإجراء مثل هاد التجارب. وعندي لو سلفات دو كويفر إدراتي. دونك لو سلفات دو كويفر انادغ و لو سلفات دو كويفر إدراتي. هاد انادغ هو لو كونترير ديال إدراتي. إذا كان أنادغ لا مائي فإن إدراتي يحتوي على الماء. إذا بالنسبة للرقم 1 بيان سور غيكون عندي لو سلفات دو كويفر أنادغ كبريتات النحاس لا مائي. بالنسبة للرقم 2 غادي يكون عندي لو سلفات دو كويفر إدراتي. بالنسبة ل3 غيكون عندي الماء، هادي إن غوت دو، و بيان سور فينالمون غتكون عندي لا بيبيت الماصة. إذا فيما يخص لي شونجمون ديتا، حنا كنا شفنا الحالات الفيزيائية، وانتقال من حالة لحالة كيتسمى ان شونجمون ديتا. مثلا بالنسبة لا بروميير كيسيون ديال هاد ليكزارسيس سيت لي 3 états physiques de l'eau. Donc la réponse qui est l'état solide. دونك يمكن لي نعاود ندير الصياغه ديال السؤال. نقدر نقول مثلا لي 3 états physiques de l'eau sont دو بوان. نرجع للسطر نكتب ليطا سوليد، نعطي مثلا كلاص، ليطا ليكيد مثلا بلوي، وعاوتاني نرجع للسطر نكتب ليطا غازو فابور دو. وهكا نكون جاوبت على السؤال ديالي. يمكن لي هذا نعطي مباشره ليطا سوليد، ليطا ليكيد، ليطا غازو.
مثلا بالنسبة انتقال من الحالة الفيزيائية سوليد يعني الصلبة للحالة السائلة كتسمى فوزيون. بالنسبة لهذه فوزيون، انتقال من الحالة الصلبة للحالة السائلة فوزيون. وانتقال من الحالة السائلة للحالة الغازية كيكون تبخر اللي كتسمى فابوريزاسيون ولا ليفابوراسيون. إذا وبالنسبة للانتقال من ليكيد للسوليد كتسمى سوليديفيكاسيون. Ou le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la liquéfaction. ماشي la condensation. La condensation هو الانتقال من الحالة الغازية للحالة الصلبة. C'est le passage de l'état gazeux à l'état solide. إذا بالنسبة للاك البحيرة كيكون فيها ماء في الحالة السائلة. غلاصون يكون سوليد. نياج هنا عندي واحد الخطأ بالنسبة للنياج تيكونو في ليطا ليكيد. السحب كيكونو في ليطا ليكيد، هنا غير واحد خطأ غير مقصود. بالنسبة للهواء الهواء ولاغ إيطا غازو تيكون على شكل غاز. الويس ليطا ليكيد. غوزي هو الندى، هو داك القطرات الماء اللي كتكون على النباتات كيكون سائل. والبغويا الضباب حتى هو كيكون سائل، لأن الضباب ما هو إلا عبارة عن سحب. غير دوك السحب ما كيكونوش في السماء، كيكونوا ما بين أشجار. وكينتقل الهواء لهداك الماء اللي كيكون في الهواء من الحالة الغازية للحالة السائلة، وهكذا كنشوف أنا الضباب في اللون ديال الأبيض. إذا هنا تمرين بسيط جدا. هنا عطاني هاد لو سيكل دو لو، دوك المراحل ديالو عطاهم ليا غير مرتبة، وعطاني هنا الخانات كنعطي الأرقام. إذا إلا كنت ضابط هادشي يمكن نجاوب. مثلا دي نياج هما السحب هما هادو. مثلا ان غلاسيي هو هدا. مثلا اون ريفيير مثلا هي هادي، والخانة الموافقة له هي هادي. وبالنسبة للاك بحيرة هي هادي، والخانة اللي مناسبة ليها هي هادي. أنا بيان سور غتكون عندي لانفلتراسيون تسرب، هنا غيكون عندي التبخر ليفابوراسيون ولا لو ديال هاد لوسيون ولا ديال لي مير سيفابور. هنا عندي بلوي précipitation sous forme de pluie. هنا précipitation sous forme de neige. وهنا عندي هاد لو فون a été déplacé تم نقله عن طريق الرياح à travers le vent. Donc, les nuages sont poussés par le vent. 2. L'eau des mers et des océans s'évapore. Voilà. 3. Une rivière, Yali. 7. Et moins les pluies. Donc, pluie. 4. Moins les nuages. 5. هو la neige. Donc السحب كيعطيونا donc les nuages dans la neige. 8 c'est الجريان ruissellement. 10 c'est le glacier. 9 c'est l'infiltration où l'eau s'infiltre dans le sol. Donc الماء يتسرب إلى داخل الأرض، يعني باطن الأرض في باطن الأرض. 6 سي اللاك هي البحيرة هي هادي، يعني هاد الخانة راها خصها تكون هنا قريبة هدا. 3 سي لي ريفيير، اون ريفيير الخانة كتكون يعني مناسبة ما تكون قريبة حدا هاد النهر هدا. Donc هاد l'exercice فيه دو كيستيون. Donc la première question كنعمرو هاد لي كاز هاد الخانات بلي زيتا فيزيك اللي شفنا ليطا سوليد ليطا
gazeux et l'état liquide. Donc بالنسبة للحالة الأولى باينة هنا غتكون عندي l'état gazeux gaz. هنا سحب l'état liquide. هنا bien sûr فيها الجباب كيكون عندي solide l'état solide. هنا بعدا يعني الذوبان ولا الانصهار كيعطيني l'état liquide. Hna, donc, on a répondu à la première question concernant les états physiques de l'eau. Maintenant, on passe à la deuxième question. On va compléter les lignes rouges par des mots évaporation, fusion, évapotranspiration, condensation, la liquéfaction, ruissellement, on dit deux R ça, infiltration, donc bien sûr, on a évaporation ou tabkhor. ثاني غتكون عندي لا كوندونساسيون ولا ليكيفاكسيون. ici غتكون عندي ruissellement. ici غتكون عندي la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. وهنا غتكون عندي l'infiltration. كيبقى لي هنا واحد لو مو زايد اللي هو ليفابوترانسبيراسيون. شنو هو؟ هما هاد النباتات ولا الشجر كتحرر بخار الماء بدورها عن طريق عملية الأرق، ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc بالنسبة للغريل اللي هو التبروي سوليد، النيج حتى هو سوليد. بالنسبة للبرد لاغوزي كيكون ليكيد، لا بلوي حتى هو ليكيد. بوي هما دوك قطرات الماء في كتكون على شي سطح، ولا مثلا شي سطح كيكون بارد، مثلا في حافلة، مثلا في الحافلة لاحظتو في فصل الشتاء يعني الزجاج كنلقاو داك الماء اللي كيدير ضباب على داك الزجاج، هذا هو اللي كيتسمى لا بوي، فوار كيتسمى الفوار. كلاص سوليد عارفينو، فابور كيكون في ليطا غازو. وبالنسبة للبراد اللي هو التبروري كيكون en état solide. Hier d'abord كيكون en état liquide. Et donc la séance a été terminée. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de la poser dans les commentaires et merci.